باہر جائیں, ان کو باہر لے کر جائیں یہاں سے. آپ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگ گئے ہیں. یہ جتنی کوشش کرنی ہے کرو, یہ NRO آپ کو نہیں ملے گا. آرمی چیف نے جنرل قمر باجوہ صاحب نے وہاں پہ یہ بریفنگ دی اور ابھی نندن کے ریلیز کرنے کے ضرورت پہ زور دیا اور اس بات کا امپریشن دیا گیا کہ اس کے کی اپیزمنٹ کا کوئی نہ کوئی مثبت اثرات جو ہے بھارت کی طرف سے آئیں. جو آپ نے یہ انویسٹمنٹ کی ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ میں, اس کے ریٹرنز کیا ہے؟ کلبھوشن کو رہا کرنے کے لیے اور باعزت اس کو گھر بھجوانے کے لیے انتظامات آپ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر دعا گو ہوئے مودی کے لیے, ہاتھ اٹھائے کہ یہ الیکشن جیت جائے. یہ جو اپیزمنٹ کی پالیسی ہے, خوش کرنے کی بھارت کو اور مودی کو خوش کرنے کی جو پالیسی تھی, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ سکوت کشمیر ہوا. یہ رنگ بازی ہو رہی ہے. اس نے کشمیر سے غداری کی ہے موجودہ وزیر اعظم نے. کلبھشن کے لیے ہم تو آرڈیننس نہیں لے کے آئے تھے جو راتوں رات اور 1-2 مہینے وہ آرڈیننس چھپا کے رکھا. کلبھشن کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اتنی ایکسیس تو نہیں دی تھی جتنی کہ اس حکومت نے دی. اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے. ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں, چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا, کچھ نہیں ہونا تھا, صرف گھٹنے ٹیک کے ابھی نندن کو واپس بھیجنا تھا. جو آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا گیا, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پہ جو انڈیا کے موقف کو, نظریے کو اور سوچ کو فروغ دیتے ہیں. اربیاد مری پر جب لندن میں UK کی عدالتوں میں کیس چل رہا تھا دہشت گردی بلوچستان کی آزادی کے لیے, اور ان کے لیے جو وٹنس ویڈیو لنک کے لیے جس نے ان پر گواہی دی تھی کہ یہ بے گناہ ہیں, وہ کون تھے؟ موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب. اسٹیٹمنٹ میں کوٹ کرتا ہوں ان کا جی, I do the same as a terror suspect says عمران خان. آج جو بلوچستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں یہ ان مظالم کا نتیجہ ہے. اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہ کرتا. ملک کا وزیر اعظم اس وقت کر سکتا ہے. انیس نورانی اگر سلپ آف ٹنگ ان سے ہو گیا ہے, اگر ان کو اگر سزا دی جاتی ہے تو وزیر اعظم کے لیے تھوڑی سی سزا بنتی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں سارے جیب کترے ایک اسٹیج پہ کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں, جی تباہ ہو گیا, مارے گئے, ملک تباہ ہو گیا. وہ کیا ہے کہ ان کی پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک میں چوری کی, جو ملک سے غداری کی, ان کو اب اکاؤنٹیبل ان کا احتساب ہوگا. اور وہ ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جو آپ جو مرضی کر لیں, وہ بلیک میل نہیں ہونے لگا, اس نے احتساب کرنا ہے ان کا. یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں, فیصلہ کن وقت ہے پاکستان, انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. السلام علیکم, میں ہوں منیز جہانگیر, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. ناظرین, آج پھر قومی اسمبلی کے اجلاس میں گرما گرمی, تو غدار کے لارے رگے. اور اگر اپوزیشن اور حکمران جماعت کی بات پر ہم یقین کر لیں تو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم سے لے کر سابق وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما غدار, اور پاکستان کی پوری سیاسی قیادت جو ہے وہ غدار ہے. یہ بحث اب کس طرف جاری ہے, کیونکہ اب غداری کا لقب مذاق بن کر رہ چکا ہے. اٹس ریئلی دا کامیڈی آف دا ریڈیکولس. اسلام آباد میں یہ خبر اب یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ PDM جلسوں کے علاوہ ایک نیا محاذ کھولنے جا رہی ہے, وہ ہے صدر پاکستان کا مواخذہ یعنی امپیچمنٹ. اس کے لیے اپوزیشن کو 2/3 اکثریت چاہیے, وہ تو نہیں ہے, لیکن سیاسی تناؤ میں مزید اضافہ ہوگا. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں امجد خان نیازی صاحب, جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. وہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرپرسن ہیں اور آج اسپیکر کا رول ادا کر رہے تھے. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہمارے درمیان جلد ہوں گے, اس وقت فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے لا اینڈ جسٹس کے ممبر ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے ساتھ ہیں سسی پلیجو صاحبہ, اور وہ سینٹ کی کمیٹی پارلیمانی امور کی چیئرپرسن ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم لیڈر ہیں. امجد خان نیازی صاحب, پہلا سوال آپ سے, وہ کیا بات ہوئی, کس نہج تک یہ معاملہ آیا کہ سوری صاحب کو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑی اور آپ کو اسپیکر کا رول ادا کرنا پڑا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نارملی جو اسپیکر صاحب, ڈپٹی اسپیکر صاحب ایز اے
चेयरमैन, पैनल ऑफ चेयरमैन जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ स्पीकर साहब जो है हम काम करते रहते हैं कि उन्होंने चेयर छोड़ी नहीं है, चूंकि कई मामलात ऑफिशियल्स मामलात होते हैं आउटसाइड भी, स्पीकर साहब के भी, डिप्टी स्पीकर साहब से, इवन हमारे भी, तो ये रोटेशन में काम चलता रहता है। आपने देखा होगा कि जब बजट था तो भी और बजट के बाद में मुख्तलिफ सेशन में, चूंकि ये कानूनी तकाजे हैं कि आप जब भी सेशन होता है तो उसके लिए आप पैनल ऑफ चेयरमैन का ऐलान करते हैं डे 1 पे, तो उसके मुताबिक ये रूटीन की बात है, कोई इसमें कोई वो नहीं था कि स्पेशली बाहर गए थे, बल्कि रूटीन की बात है, ये चलता रहेगा। मगर सूरी साहब को क्यों कहना पड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एमएनए को कि मैं आपको बाहर भेज देता हूँ? देखिए, पहली बात ये है कि ऐवान के जितने मेंबर्स हैं हमारे लिए बड़े ऑनरेबल्स हैं, चाहे वो अपोजिशन से हैं चाहे गवर्नमेंट से हैं। हम बैसियत जब भी उस चेयर मैं करूँ, स्पीकर साहब करें, डिप्टी स्पीकर साहब, तो हमारे लिए सब मोहतरम है उस वक्त जब चेयर पे इंसान बैठता है। वो इसलिए कि जो उस चेयर पे बैठता है उसकी ये रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो सबका ख्याल रखे और सबके हकूक का ख्याल रखे। हुआ क्या न्याजी साहब? वहां पे देखिए जो उनका एटीट्यूड था वो निहायत ही गैर मुनासिब था, और उन्होंने जो वहां पे अल्फाज कहे वो सीट के, मैं समझता हूं कि उसके मुनासिब नहीं थे, जिसके बाद चेयर को, देखिए नॉर्मली ये होता नहीं है, लेकिन जब वो उससे भी यार्ड चले गए और उस जो सर्कल था उससे भी वेल से भी आगे चल के डायस तक चले गए, बल्कि डेस्क तक चले गए, और उन्होंने जो अल्फाज कहे मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। तो देखिए, एक जो मेंबर नेशनल असेंबली है उसका जो स्ट्रेचर है वो बड़ा ऊपर होता है, और अगर वो एक जैसे अपना गली मोहल्लों में जो लोग बातें करते हैं उसकी तरह अगर वो बिहेव करेगा, चलिए सस्सी से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के एमएनए हैं। सस्सी, आपको इस बारे में मालूम है, और क्या इस नहज तक मामला जाना चाहिए था? मुझे से शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस और रूल्स का ख्याल रखा है, और मेरे ख्याल में एवरीबडी नोज दैट। और ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो पार्टी बन चुके हैं, ये न्यूट्रल नहीं है, ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, ये सिर्फ पीटीआई के लीडर्स और दूसरे मेंबर्स की डिक्टेशन पर चलना चाहते हैं, और उन्हीं के इशारों पर ये हमारे लोगों के न सिर्फ माइक बंद करते हैं। ये तमाशा मैंने देखा जब फाटफ के हवाले से ज्वाइंट सेशन था, तो न शहबाज शरीफ साहब को बोले दिया गया, न चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बोले दिया, और स्पीकर खुद भी हैरान थे, कभी या इस तरफ देखते एक वजीर की तरफ, कभी दूसरे वजीर की तरफ। आगा रफीला साहब जो हैं वो बड़ी मुतहरिक एक मेंबर हैं, और न्याजी साहब को भी पता है, अमजद साहब को, और उनकी अक्सर जो है हम देखते हैं एक पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करते हैं, आते भी हैं, उन पर बात भी करते हैं, खुलकर बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में आज उनको नहीं सुना गया, और वो उसमें सारी बातें आप इतनी मेहनत करते हैं, चीजें जो बिजनेस में आती हैं एजेंडा पर, तो मेरे साथ भी यही हो रहा। मुसलसल दिनों से एक महंगाई के हवाले से पीटीआई के खिलाफ एक मोशन है, वो कल तीसरी मरतबा आएगा मुझे, लेकिन मुझे पता है शम्बी साहब जो है और फैसल साहब उठकर खड़े हो जाएंगे, दे वोंट लेट मी स्पीक। अब बात यह है कि ये जो ऑफिस है स्पीकर की, ये बड़ी अहम है, उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाए। और अमजद साहब को मैंने देखा है प्रिजाइड करते हुए, वो हत्तल इम्कान एज कम्पेयर टू अदर्स, यू नो, ही ट्राइज हिज बेस्ट, लेकिन आज भी जो इनके वजीरिज्म के खिलाफ चीजें थी वो उन्होंने अदब करवा दी, लेकिन हमारे लोगों के खिलाफ जो भी चीजें आ रही थी या कह रहे थे वो चले। देखिए, ये तो एक एटीट्यूड की बात होगी सस्सी साहिबा, मगर मतन पे अगर आए मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आज जो तकरीरें की गई खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ, और ये कहा गया खासतौर पे आज सादिक की तरफ से, ख्वाजा आसिफ की तरफ से, कि आर्मी चीफ ने जो उनकी मुलाकातों के हवाले से भी बात होती रही, और उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने हमें ये कहा था कि अगर आप अभिनंदन को वापस नहीं भेजेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगे हालात, और ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला कर ले। अब उस बात को 2 साल तकरीबन हो चुके हैं, अभी इस बात करने का जो ये टाइमिंग है इसके हवाले से आप कुछ कहें। और चूंकि ये समझा जाता है कि ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक साहब जो हैं वो मुफाहमत की सियासत चाहते हैं, तो हम क्या समझें कि मुफाहमत के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद हो गए अगर ये 2 लोग जो मुफाहमत की सियासत चाहते हैं उन्होंने इस किस्म का सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए आज नेशनल असेंबली के अंदर?
ہاں بہت شکریہ امریکہ. پہلے تو میں آپ کے سارے گیسٹ کو سلام پیش کرتا ہوں اور تمام سننے والوں کو بھی. ایک جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ پاکستان کی سیاست میں بانٹے جا رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے, انہیں ان غداری کے سرٹیفکیٹ کا جواب دیا جا رہا ہے. وہ کہ میں خود بھی حمایتی نہیں ہوں جو گفتگو بند دروازوں کے بیچ میں کی جائے. شاہ محمود قریشی کے بند دروازوں کی گفتگو جو ہے وہ بیچ چوراہے میں جو ہے اس کی علانیہ طور پہ تشہیر کر چکے ہیں. تو شاہ محمود صاحب کو اس بات پہ نہ برا محسوس کرنا چاہیے. آپ جو ایک غداری کے بانٹے جا رہے ہیں کیونکہ آپ انڈیا سے دباؤ سن رہے ہیں. جی میرا خیال ہے ان کی آواز جو ہے وہ ڈراپ ہو رہی ہے, اور اگر وہ جلد اسٹوڈیو میں آ جائیں تو زیادہ بہتر طریقے سے بات ہو سکے گی. مگر یہ بھی بتائیے امجد خان نیازی صاحب کہ جو بھی آج تقاریر ہوئیں اس کے اندر ایک الزام تو عمران خان صاحب کے اوپر بھی لگتا ہے, اور وہ اگر پروڈیوسر صاحب دکھائیں کہ کس طرح ایک زمانے کے اندر, میرا خیال ہے 2019 کی بات ہے, 2009 کی بات ہے, انہوں نے ایک جا کے ایک برٹش کورٹ کے اندر انہوں نے آن اوتھ ایک بیان دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا آئی ڈو دا سیم ایز ٹیرر سسپیکٹس, اور وہ اس وقت بلوچ علیحدگی پسند ہیر بیار مری کی بات کر رہے تھے, اور دیگر جو لوگ ہیں میرا خیال ہے برامدہ بختی کی وہ بات کر رہے تھے, مگر بالخصوص ہیر بیار مری کی وہ بات کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہی ٹولڈ دا کورٹ, اور میں کوٹ کر رہی ہوں, برٹش نیوز پیپر ہے, he would have been willing to use violence against the Pakistani government if he, meaning Imran Khan, had from the country's poorest province of Balochistan, where he said the army had killed and kidnapped citizens, made 75,000 homeless, rigged elections and controlled the courts. Henry Blaxland, QC, representing Hair Murray, one of the defendants, asked Imran, given your own knowledge of the situation in Balochistan, you have gone on record to say that if you were a Balochi, you may have resorted to picking up a gun to defend yourself. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں جی بالکل. سو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بیانات وہ برٹش کورٹس میں دے رہے ہیں تو پھر اپوزیشن کہتی ہے کہ, اور مینگل صاحب کہتے ہیں تو ان کے اوپر بھی غداری کا الزام لگ سکتا ہے. منیزہ پہلے تو میں آنریبل سینیٹر صاحبہ کی ایک بات کا جواب لے گا, پھر اس کے انہوں نے کہا جی کہ میں نے حذف کیے ہیں الفاظ جو پرائم منسٹر کے حوالے سے تھے, تو ان کے لیے کہ جب چیف منسٹر سندھ کی بات ہوئی تو اس وقت بھی جو الفاظ کہے گئے تھے گورنمنٹ سائڈ سے وہ بھی میں نے حذف کرائے سے اس وقت ایز اے اسپیکر جو تھا. اور دوسرا, جتنا وقت اپوزیشن کے لوگوں کو دیا جاتا ہے, ریکارڈ ہے, آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھیں, سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کو دیا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, اور ان کی جو بھی ایشوز ہیں ان کو لے کے چلا جاتا ہے. سیکنڈلی, آپ نے جس ایک سٹیٹمنٹ کی طرف بات کی, چونکہ اس کے بارے میں ابھی میں اتنا ہی کہوں گا کہ خان صاحب نے ہمیشہ بلوچستان کے عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے, اٹھاتے رہے ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں تھے چاہے گورنمنٹ میں ہیں. یہ غداری کی بحث میں ہم اس کا کیا کنکلوژن کیا ہوگا مجھے بتائیں. وہ اس لیے کہ آپ کو کیا یاد سب کے اوپر غداری کے پرچے ہوں گے, سب جیل کے اندر ہوں گے غداری, I mean where are we going with this؟ دیکھیں اس کے لیے میں ذرا بات مکمل دیکھیں, وہ ہمیشہ میں نے کہا خان صاحب آواز اٹھاتے رہے ہیں بلوچستان کی عوام کے لیے, چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کی ترقی بلوچستان سے وابستہ ہے, اور بلوچستان کے لوگوں کو اگر محروم رکھا گیا ہے کئی معاملات میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی حق بجانب ہیں کہ ان کے مسائل کئی سامنے آئے. لیکن اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران خان said the army had killed and kidnapped citizens, made 75,000 homeless, rigged elections and controlled the courts. یہ ایک چیز آپ نے مجھے اپنی ابھی دکھائی ہے, تو اس کے اوپر میں ابھی کومنٹری کرنے سے قاصر ہوں, اس لیے کہ میں اس کے سیاہ و سباق میں جاؤں گا, کیونکہ اس کی بڑا سینسٹیو ایشوز ہیں, ایسے یہ سارے سینسٹیو ایشوز ہیں. آل رائٹ, اس کے اوپر میں اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بغاوت کی بحث سے اگر آگے نکلیں, نیازی صاحب مجھے وقفہ بھی لینا ہے, بغاوت کی بحث سے ہم آگے نکلیں گے, میں تھوڑا اس کے میں دوسرا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر اور پاکستان جو ہے افواج پاکستان جو ہیں وہ ایک
وار اور ٹیرنٹ کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑی قربانیاں ہم نے دی. یہ ساری باتیں ہم سب کو معلوم ہیں, لیکن جب وہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں بغاوت کی بحث آپ کھولیں گے تو پھر یہ سب کچھ نکلے گا نا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد امپیچمنٹ کی بات ناظرین ہو رہی ہے, اور امپیچمنٹ کی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں, اس کی لیگل بیسس کیا ہوں گے, کیا اپوزیشن امپیچمنٹ کر بھی سکتی ہے صدر پاکستان کا, یہ پوچھیں گے. سسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے, محسن شاہ نواز صاحب بھی ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. سسی صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی خواجہ آصف کے ساتھ, احسن اقبال صاحب کے ساتھ اور رانا تنویر صاحب کے ساتھ لاہور کے اندر ڈی جی نیب کی موجودگی میں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ اس کے اوپر ڈی جی نیب سے پوچھا گیا تو وہ خاموش ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر یہ ملاقاتیں جو ہوتی ہیں یہ پرمیشن کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو یہ ملاقاتیں کیسے الاؤڈ ہو رہی ہیں, جبکہ آپ کے جتنے لوگ گئے تھے ان کی تو ملاقاتیں نہیں الاؤڈ تھیں؟ ڈی جی نیب تو نہیں الاؤ کرتے تھے کہ نیب کے دفتر میں اس طرح کی ملاقاتیں ہو جائیں. منیزے یہ خبریں ہیں, اب اس کی زیادہ اس پر روشنی تو ظاہری بات ہے راجہ صاحب یا مسلم لیگ نون کے ہمارے بھائی ڈال سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں مزید. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے جو لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں ان کے خلاف جو ہے یا ان کے حوالے سے عجیب غریب جو ہے وہ باتیں پھیلائی بھی جاتی ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ یا تو رائٹ فرام دا ہارسز ایک بات ہونی چاہیے, ڈائریکٹلی کوئی بتائے ہمیں. پیپلز پارٹی جب بھی آپ کو پتا ہے کہ ایسی ملاقاتوں کے حوالے سے ہمارا ایک واضح موقف ہے, اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی خاص طور پہ جب سے ہم اتحاد میں آئے کسی نہ کسی طریقے ڈینٹ ڈالنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بات اور چلیں اس بات کو اگر چھوڑ دیتے ہیں, اور ساقی صاحب, عابد ساقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان بار کاؤنسل کے وائس چیئر پرسن ہیں. ساقی صاحب, اس سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں, سسی صاحبہ آج جو آپ نے پریس کانفرنس کی ہے, رضا ربانی صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے, آپ نے صدر پاکستان کے خلاف امپیچمنٹ کی بات کی ہے, تو یہ امپیچمنٹ آپ کس بنا کے اوپر کریں گے؟ ہاں مریض آج بڑی ہی ایک تفصیلی پریس کانفرنس محترم رضا ربانی صاحب نے کی. پارٹی کے اہم رہنما بھی ہے, ایک فارمر چیئرمین سینٹ بھی ہیں, ہم اور شیری رحمان صاحبہ سب ہم ان کے ساتھ تھے. انہوں نے 2-3 جو چیزیں بتائیں, ان میں سے سب سے پہلے تو وہ جو آرڈیننس کے حوالے سے, تو یہ حکومت آرڈیننس کی فیکٹری تو بن چکی ہے, اور جو صدارتی ایوانوں سے نکلتی ہے جو آرٹیکل 89 کی وائلیشن ہے, جیسے ابھی جزیروں پہ یعنی پارلیمنٹ سیشن میں تھی اور وہ نکالا گیا آرڈیننس, اور ابھی تک لے بھی نہیں کیا گیا, جو ہمارے پرولیج کی بریچ ہے. ہم نے ریزولوشن بھی اس کے خلاف ڈالا ہوا ہے ڈس اپروول کا جزائر کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ 2 ممبرس انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو ہے اپنی اس کی بنا پر رکھ دی ہے, وہ بھی 213-215 غالباً اس کی جو ہے وہ اس حوالے سے کوسچن ریز ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو صدارتی ریفرنس ہے 2195 یا کسی اسی طرح جو ہے وہ وکیل یہ بتا سکتے ہیں ہمارے جو لیگل ان سے پوچھتے ہیں آتی ہیں, لیکن اس حوالے سے ان کو بالکل ان کے اخلاقی طور پہ بھی ویسے بھی جو بدنیتی والی چیز آئی ہے جو اس حوالے سے سازشی, چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں. یہ امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے ساقی صاحب. پاکستان بار کاؤنسل نے بھی ایک آپ سمجھنے ایک ڈیمانڈ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا یہ ایک خیال ہے کہ صدر پاکستان کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے, امپیچمنٹ ہونا چاہیے ان کے خلاف. امپیچمنٹ کی تو بات نہیں کی, مگر آپ نے کہا کہ گراؤنڈ بنتا ہے امپیچمنٹ کا. تو جو گراؤنڈ بنتا ہے کیا وہ آرٹیکل 89 کو لے کے بنتا ہے کہ جی انہوں نے اتنے آرڈیننسز پاس کیے جبکہ قومی اسمبلی جو تھی وہ اس وقت موجود تھی, اور کیا یا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں اور جو ایک ججمنٹ نکلی اس کے کیس میں بنتا ہے؟ جواز کیا ہے پھر اس کا؟ تھینک یو ویری مچ منیزے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کی 2 باتیں ہم نے ڈیمانڈ کی ہے ان کو کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کریں, وہ پیورلی آن جو ہے مورل گراؤنڈز ہے ہماری. اچھا. اور وہ یہ ہے کہ ایک صدر جو ہے اس نے بغیر سوچے سمجھے وداؤٹ ایپلیکیشن آف انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپون دا ایشو ایک میکینیکل طریقے سے آربیٹری اور وزیکل طریقے سے ایک سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ کے خلاف انہوں نے مس کنڈکٹ کا یہ ایف ایس فائل کر دیا, جو کہ الٹیمیٹلی خواہش ہو گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مورلی بھی ہی از ناٹ کیپیبل آف ہولڈنگ اینڈ ریٹیننگ دس ہائیسٹ آفس آف دا کنٹری. آل رائٹ. ایک دوسری بات ہے لیگل سائڈ پہ. لیگل کوشچن یہ ہے کہ اگر وہ اسٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ آرڈیننس پہ آرڈیننس نافذ کرنے سے تو شاید یہ امپیچمنٹ کی گراؤنڈ نہ بنے,
अच्छा, लेकिन इस रेफरेंस के हवाले से पर्टिकुलरली मैं ये समझता हूँ कि ये अगर हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर सिंबल ऑफ द यूनिटी ऑफ द फेडरेशन अगर अपनी यानी ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन नहीं रखता और पार्टीजन तरीके से और ब्लाइंडली वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन को डिस्चार्ज करता है, तो ये तो यानी बड़ी एक अलमनाक सूरत हाल की तरफ इशारा करती है ये कैफियत। तो उस हवाले से इम्पीचमेंट हो सकती है। अच्छा, और इम्पीचमेंट का तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा केस बनता है मौजूदा जो सदर साहब है उनके खिलाफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ठीक, मोहसिन शाहनवाज साहब, इम्पीचमेंट में जाहिर है नंबर ऑफ वोट्स जो है जी उसके पर हमने बात की है कि नंबर ऑफ वोट्स तो इस वक्त ऑपोजिशन के पास नहीं है। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, इसकी पॉलिटिक्स पे बाद में आएंगे, मगर अगर आप इम्पीचमेंट की एक मूव भी करते हैं तो साकी साहब की आपने बात सुन ली कि एक मॉरली बनता है और दूसरा रेफरेंस के ऊपर बनता है। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, क्या उसके अंदर ये बातचीत शुरू हो गई है कि जी हमने इम्पीचमेंट करनी है सदर पाकिस्तान? देखिए, बातचीत तो इस पे हो रही है और मुशावरत भी हो रही है, लोग मशवरे भी दे रहे हैं। और आज से जिस दिन से काजी फायज का फैसला, बल्कि उससे भी पहले से ही बात हो रही है। और मैं ये ओपिनियन फॉर्म करता हूँ, चाहे नंबर गेम एक अलहदा अपनी जगह पे होती है, लेकिन आप देखिए कि आप एटलीस्ट एक सिंबॉलिक मूव कर सकते हैं जहां पे आप लोगों को ये बता सकते हैं, पाकिस्तान की आवाम को, कि जिस हल्फ का इन्होंने जो हल्फनामा इन्होंने उठाया पाकिस्तान के आइन के नीचे सदर पाकिस्तान ने, उसकी वायलेशन करते हैं। नहीं, इसका जवाब क्या बनाएंगे? देखिए ना, मैं आपको, जब ईसीपी वाला मैटर था, हम ईसीपी में इन्होंने पार्लियामेंट को बाईपास किया, हम लोग अदालत में चले गए। अदालत में ईसीपी के 2 मेंबरान के जो नामजदगी की गई थी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वो नोटिफिकेशन जो था वो सस्पेंड हुआ। और उसमें आज भी जो जजमेंट है, जो शॉर्ट ऑर्डर्स लिखवाए गए, उनमें ये बात का जिक्र आ रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसके मुताबिक ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ, जो कि प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था। अदालतें भी जो हैं वो भी पार्लियामान का एहतराम करती हैं, पार्लिमानी निज़ाम का एहतराम करती हैं और कोशिश करती हैं कि प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज जो हैं ये बेहतर खुद कर ली जाए। मैं इस राय का हामी नहीं हूं। मैं कहता हूं अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है और बिल्कुल ग्रॉस वायलेशन है तो उसको बिल्कुल आप सजा दें और उसके साथ किसी किस्म की रायत ना बरती जाए, ताकि लोग क्या यही एक जवाब बनेगा कि तकरीरी जो आपने की इलेक्शन कमीशन के अंदर वो सही तरीके से आपने नहीं कही या कि जिस तरह साकी साहब कह रहे हैं कि जी आप अपनी इम्पार्शियलिटी जो है वो खो बैठे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए आर्टिकल 89 पे भी मेरी ही पिटीशन चल रही है, मैं उसमें पिटीशन, मगर उन्होंने कहा है कि शायद उसका 89 का जवाब नहीं बनता। 89 एक डिफरेंट चीज है, वो 89 के स्कोप को हमने चैलेंज किया। खैर उस पर नहीं पढ़ता, मैं आपके ऑडियंस के लिए सियासी बात करूंगा। मैं करें वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामले में इन्होंने जो काम किया था वो ये था कि इन्होंने दोनों मेंबर्स जो नामजद किए वो नोटिफिकेशन बिल आखिर इनको वापस लेनी पड़ी और फिर नए मेंबर्स अपॉइंट हुए। ठीक है, तो वो एक चीज एस्टैब्लिश हो गई कि इरेगुलरिटी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन थी, ओथ की वायलेशन थी, और वो वायलेशन जो है वो कहीं जा नहीं रही। जिस वक्त भी कोई बंदा उस चीज को लेके इम्पीचमेंट मूव करेगा, ही हैज अ ग्राउंड ऑन दैट काउंट एज वेल। अब सियासी सवाल, अब मैं दूसरे पे आ जाता हूँ। हाँ, क्या कर रहे हैं कि नहीं प्रेसिडेंट वाले पे। प्रेसिडेंट में भी आप देखें तो 2095 के नीचे उनको एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन फॉर्म करनी चाहिए थी, जिसपे ऑब्जर्वेशन है कि ही फेल्ड टू फॉर्म एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। काजी फाइजी सके काजी सो दिस इज अ सेकंड टाइम व्हिच इज हैपनिंग। तो इसमें भी इम्पीचमेंट जो है उनकी, आप देखें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि सदर पाकिस्तान की ऐवान में पेश होगा मजलिस शूरा में, और वो आके पूरी पाकिस्तान की कौम को बताएगा उसने पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की, जबकि खिलाफ वर्जी हुई है। आइन की खिलाफ वर्जी उसके खिलाफ साबित हो जाएगी, लेकिन वोट जो है अक्सरियत, अगर उसको 10 वोट 15 वोट ज्यादा मिल जाते हैं जॉइंट सेशन में तो हो सकता है वो बच जाए। बट वो जो जस्टिफिकेशन और रीजनिंग देगा उस ऐवान में आके अपनी इम्पीचमेंट के खिलाफ, वो जस्टिफिकेशन इतनी ज्यादा इस मीडिया में चलेगी जो कि मैं समझता नहीं, मगर ये होगा भी कि नहीं होगा। हाउ क्लोज आर यू टू दैट? ये मैं तो समझता हूँ कि ये काम कर देना चाहिए, क्योंकि इसे थोड़ा सा अभी राय बन रही मेरी राय ये है कि खबर मैंने आपसे निकाल ली है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है कि सदर पाकिस्तान के खिलाफ इम्पीचमेंट की मूव की भी अब ऐलानात भी हो चुके हैं और उसके ऊपर जो इस वक्त अपोजिशन है वो अपने लीगल ऑप्शंस भी देख रही है। नियाजी साहब, ये तो अपोजिशन लीगल ऑप्शंस देख रही है ना, पाकिस्तान बार काउंसिल ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे चुकी है और वो ये कहते हैं कि लॉ मिनिस्टर फरूख नसीम साहब और शहजाद अकबर साहब जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में उनका मैलिस नजर आया है, जिसके नतीजे के अंदर उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। देखिए मुनीज़े, ऑनरेबल आबिद साकी साहब, उनके एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। देखिए पूरे पाकिस्तान बार काउंसिल का पहली तो बात यह है कि सदर मुमलिकत का जो ऑफिस है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और फिर एक रेफरेंस आया, जो मामलात हुए उन्होंने देखिए अदालत ही को गया ना, अदालत उज़्मा को गई ना चीज़ें, कोई किसी और के पास तो नहीं गई। तो देखिए अगर उसमें कुछ चीज़ें सामने अदालत के आई तो उन्होंने माना नहीं माना एक अलग बहस है। देखिए इसको कंट्रोवर्शियल बनाना, इस पे सियासत करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये किसी और के पास तो केस गया नहीं था, रेफरेंस गया नहीं था। इसके ऊपर अदालत ही ने अपना फैसला दिया कि इसमें उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू था या उनके क्या मसाइल थे, वो सारे वाजे हो गए। अब इसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं, इसके पॉजिटिव नेगेटिव इसके ऊपर कमेंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पे सियासत करना किसी तरीके के साथ भी मुनासिब नहीं है। वो इसलिए कि कुछ सियासतदान सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सियासतदान को सियासत करनी चाहिए, लेकिन सियासतदानों को बगैर एक वजह के भी सियासत नहीं करनी चाहिए। आप समझते हैं कि जो इतने ऑर्डिनेंसेस पास हुए ये दुरुस्त है? गवर्नमेंट्स को डे टू डे उसके जो अफेयर्स हैं उनको चलाने के लिए सारी हुकूमतें करती आई हैं, तो क्योंकि सारी हुकूमतें को एक हम नहीं कर नहीं जरूर, मगर इतने ऑर्डिनेंसेस जो है वो इस तरह पास नहीं हुए। आपके जो बिल्स हैं पहले या दूसरे साल के अंदर वो कम हुए हैं, ऑर्डिनेंसेस ज्यादा हुए हैं। 33 ऑर्डिनेंसेस आपने पास किए। आपको जरूरत होती है, आपको डे टू डे अफेयर्स होते हैं, कई इश्यूज यू हैव नो चॉइस। अगर आपने गवर्नमेंट रन करनी है तो समटाइम्स आपको ये कोई देखिए इसको कानूनी हिस्स तो है नहीं कि आप नहीं कर सकते। अगर जरूरत गवर्नमेंट महसूस करती है कि हम इस पे ऑर्डिनेंस लाएं, देखिए वो फिर ले भी तो कर देती है ना, नेशनल असेंबली के अंदर एज ए बिल भी आ जाता है और जिसमें जरूरत महसूस करते हैं कि इसको कानूनी शक्ल दी जाए तो उस पर नेशनल असेंबली डिबेट भी करती है, तो कोई इतना हर्ज नहीं है। सस्सी साहिबा जो ये कह रहे हैं कि जी देखें इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, ऑर्डिनेंसेस तो करने पड़ते हैं, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमने हुकूमत को आखिरकार चलाना भी है, मगर क्या सिर्फ यही ऑप्शन होगी नेशनल असेंबली के अंदर कि आप एक इम्पीचमेंट के मूव के लिए मूव करेंगे? और वाकई में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है या अभी सिर्फ ये एक ऑप्शन है? देखिए आज तो सारा हमने डिटेल्स बताया रजा रब्बानी साहब ने डेट देकर। ऑर्डिनेंस जो अभी जैसे जजायर, क्योंकि सारा सिंध सरापा एहतजाज है, उनको वापस लेना चाहिए। सिंध असेंबली ने भी रेजोल्यूशन पास की है, हम तो हमारी रेजोल्यूशन इंतजार कर रही है, जब ये ले करेंगे तो हम उसी वक्त उसको जो है वो रद्द करेंगे। उन्होंने डेट दिखाई जो सितंबर की, उस वक्त पार्लियामेंट जो है सेशन में था हाउस, और फिर जो है अभी तक उन्होंने ले नहीं की। एक मिसाल बता रही हूँ क्योंकि इस जो जजायर के हवाले से पूरा एक आपको पता है कि अफरा तफरी है और उनको वापस लेना पड़ेगा क्योंकि ये इंट्रूड किया उन्होंने, वायलेशन की है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की। अब ये है कि दूसरे भी जो ये ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री हम क्यों कहते हैं, जितने भी ऑर्डिनेंस लें कि उन्होंने जो टाइम पीरियड होता है उसमें उन्होंने ले नहीं किए, वो नहीं करते, चूंकि चुनाचे करके जो है, यानी परसों भी हम खड़े हो गए कि ये हमारे प्रिविलेज की ब्रीच है और हम डिमांड करते हैं ये ऑर्डिनेंस ले किया जाना चाहिए सो दैट वी कैन टॉक अबाउट इट, यू नो। अगर उसको रद्द करना है, जो भी करना है, डिसअप्रूवल की भी उसमें रूल मौजूद है जो हमारा है प्रोसीजर है। यानी कि ऑर्डिनेंस एक दफा ले हो जाए तो फिर आप उसको चैलेंज भी तो कर सकते हैं ना नेशनल असेंबली के। नेशनल असेंबली में और सेनेट में हमारे पास जो है अक्सरियत है। अभी उनके जो भी हम नहीं मान रहे वो आएंगे, वो उसी डर से तो नहीं लेके आ रहे। परसों भी हमने पेमरा के हवाले से एक बिल कर दिया। ये दिलचस्प बात आपने की है मोहसिन साहब, आपने तो फैटफ के भी सारे जो हैं वो ऑर्डिनेंसेस के तहत आपने सब कुछ पास किया है, तो उधर तो जाहिर है आप नहीं कर सकते। फैटफ की कुछ थे ना बिल, जो लेजिस्लेशन थी सारी। जी लेजिस्लेशन, ऑर्डिनेंसेस नहीं थे, वो लेजिस्लेशन थी। मुझे बड़ी दिलचस्प बात याद आ गई, अभी जब 89 की मैंने पिटीशन की थी तो मैं 1973 की पार्लियामेंट की जो डिबेट्स थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था वो पढ़ रहा था, उसमें खुर्शीद कसूरी साहब की एक स्पीच थी।
खुर्शीद कसूरी साहब नहीं, अहमद रजा कसूरी साहब की। कसूरी साहब फरमाते हैं कि एक हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो वो कहते हैं कि इतना तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने काम नहीं किया जितना ऐवान सदर ने उस वक्त ऑर्डिनेंस जारी किए थे। और ऑर्डिनेंस जो जारी हुए ना, अगर इसकी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये जमहूरी हुकूमतों ने भी बहुत की, ये हमने भी किए, पीपल्स पार्टी ने भी किए। मगर क्या आप जो भी ऑर्डिनेंसेस जारी हुए हैं, आप उनको, जैसा शशि साहिबा कह रही है सेनेट में, नेशनल असेंबली में, यू कैन चैलेंज देम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तो चैलेंज हुए हुए ना, जो उसमें आबिद हसन मिंटो की भी यही राय है कि ऑर्डिनेंसेस जो जारी होते हैं, बाबर अवान साहब की भी वही राय है और रजा रबानी साहब की। कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए। कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये है कि ऑर्डिनेंसेस अगर नेशनल असेंबली का सेशन बुलाना नामुमकिन हो और ऐसे एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस हो, जिस तरह की जंग छिड़ गई है, फैमिन आ गया, कहत पड़ गया, सिर्फ तब ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, अदरवाइज ये ब्रिटिश एम्पायर की रिमेन्स हैं। तो आप इनको चैलेंज करेंगे जो आप हमने? अच्छा, किए मैं मुनीज़े, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो सबने किए, तो हमने को अलग से नहीं किए, ये खुद करते रहे, प्रैक्टिस खुद करते रहे। कोई इतना बड़ा, अब ये जमहूरियत पसंद, पहले मैं चलो है अभी भी कहते हैं, तो इतना बड़ा कोई देखिए, या तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन रोक हो या कोई हो। चले, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, शशि साहिबा और आबिद साकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। तो नाजरीन, ये अब बात खुल के आ गई है कि सदारती रेफरेंस जो है, इम्पीचमेंट जो है, इट इज़ ऑन द टेबल, इसके ऊपर बातचीत हो रही है और इसके ऊपर जो कानूनी राय है वो भी ली जा रही है। आने वाले दिनों में हलचल होगी, ये ज़रूर होगी। मुनीज़े जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।